on behalf of me. I just wanted to tell her few things. Can I have another mic? Yes. ఏదో పెద్దగా ప్లాన్ చేసినట్టున్నారు. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಾದು. We are already married. Proposal కాదు. Oh sorry, I ran away. Sorry. So no, I just wanted to say certain things about you. Whatever I say in English, you should translate in Tamil. Tamil? Sorry, Telugu. Yeah, sorry. Yeah? So Sanvi is so beautiful. அப்படியே சொல்லணும் நீங்க. இல்ல அதெல்லாம் கிடையாது சொல்லணும் நீங்க. వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది కదా. పర్వాలేదు சொல்லுங்க. సరే. Sanvi, she's the most beautiful person I ever met. అది నేను அதெல்லாம் சொல்லணும். నాకు నేను చెప్పుకోవాలి. సారీ నా ఎప్పుడు ఏ పద్ధతి சொல்லணும். Beautiful person he ever met. నేను చాలా బ్యూటిఫుల్ పర్సన్ ఎవరు మెట్ అంటే ఆయన కలిసిన వాళ్ళల్లో నేను చాలా బ్యూటిఫుల్. Then అందమైన అమ్మాయి. Most cooperative actor I ever worked with. ఈ అమ్మాయి నేను చాలా కోఆపరేటివ్, నాతో పనిచేయడం నేను చాలా కాదు. ఇదేంటి టంగ్ ట్విస్టర్లా ఉంది? లేదు నాతో నేనే చెప్తానండి. దానివి ఈ కష్టం పగోడికి కూడా రాకూడదు. చాలా ఈ అమ్మాయితో పనిచేయడం చాలా ఈజీ. నెక్స్ట్ ఓకే ఇట్స్ ఓవర్. I said long, you said short, what happened? Yeah. So next வந்து இப்போ நான் தமிழே சொல்கிறேன், எனக்கு தமிழில் பெட்டராக இருக்கு. அது எனக்கு புரியும். ஓகே சொல்லுங்க. நான் வந்து నేను వచ్చి டோன்ட் ட்ரான்ஸ்லேட். ஓகே சாரி, அது பிரதீப் ரங்கநாதன் வீடியோ. அது கிடையாது. ஸோ வந்து நான் அவங்க கூட படம் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 32 டேஸில் ஷூட்டை முடித்தோம். 32 డేస్లో మేము షూట్ ఫినిష్ చేసాం. ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாதீங்க சார், எனக்கு அது எப்படி நான் மறந்துடுவேன். ஓகே 30 டேஸ் ஷூட் முடித்தோம். அதுக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி ஃபீமேல் ஆக்ட்ரஸ் வந்து அவ்வளோ காஸ்டியூம் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாளெல்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 20 காஸ்டியூம் சேஞ்சஸ் ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸில் இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த 2 ஹவர்ஸில் அது முடிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க பண்ணதுனால தான் அதை பண்ண முடிஞ்சது. అర్థమైంది కదండి? అర్థమైందండి. అంటే సగం ఇంగ్లీషే ఉంది దాంట్లో. అర్థమైంది. தேங்க்யூ. போதுமா? இன்னும் பில்டப் நிறைய இருக்கு. கண்டிப்பா பண்ணணும். சரி லாஸ்ட் இதான் முடிஞ்சு. ஃபைனலி இது அப்படியே சொல்லுங்க. வாட் எவர் ஐ செட் நவ இஸ் எ லை. నేను ఏదో చెప్పానో అది 100% ట్రూత్. నిజం తమిళ్లో. సరే ఇప్పుడు నిజం చెప్పండి మరి. అదో నిజం దే విల్ అండర్స్టాండ్. యా బట్ యా టు హలో మా వాళ్ళు ఊరుకోరు నా గురించి ఏమైనా అట్లా అంటే కదండి. அப்புறம் வந்து அவங்க எவ்வளோ பெரிய செலிபிரிட்டி அப்படின்றது எனக்கு ஹைதராபாத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. ஐயா ஏன்னா ஃபோட்டோலாம் வந்து என்ன நகருப்பா அப்படின்னு சொல்லி உங்களை எடுக்கிறாங்க. ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்லாம் என்னை வந்து எப்படி இடிச்சுட்டு போயிட்டாரு. இவன் வேற நடுவில் அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி ஓட்டி ஒன்று எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ பெரிய செலிபிரிட்டின்றது எனக்கு புரிஞ்சுது. போதுமா? இல்லை ரொம்ப టైం ఆచిల్ల హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు வந்துட்டு నేను వచ్చి సినిమా ప్రమోట్ చేయడం అందుకే ఎక్సైట్ అయ్యి అలా అంతేగాని దే ఆల్ లవ్ ఫిల్మ్స్. లాంగ్వేజ్ డజంట్ మ్యాటర్. భాష కంటే భాష కంటే భావం ముఖ్యం. ఎస్ దట్స్ సంథింగ్ ఐ లర్న్. అప్పుడు ఫైనలీ I want to share something personally. I got so much love for Star from Telugu people and industry. They kind of owned my movies. Like I got so many calls and wishes from here. So I'm so grateful about it. Thank you. థ్యాంక్ యూ ఎలన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకేమన్నా యాడ్ చేయాలా అనేది మనం నెట్ఫ్లిక్స్లో చూద్దాం 21st. బట్ దానికంటే ముందు రైజ్ ఈస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ద్వారా ఈ చిత్రం నెట్ఫ్లిక్స్లో మన ముందుకు రాబోతుంది. అండ్ సాగర్ గారి నిర్మాణంలో ఈ ఫిలిం మనందరినీ పలకరిస్తుంది. ఎలన్ గారే స్వయంగా దర్శకత్వం వహించి ఫస్ట్ టైం హీరోగా నటించి ఈ చిత్రాన్ని మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పటికే ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్
సినిమాలకి బ్లాక్ బస్టర్ మ్యూజిక్ అందించిన యువన్ శంకర్ రాజా గారు దీనికి సంగీతాన్ని సమకూర్చడం జరిగింది. అమేజింగ్, బ్యూటిఫుల్, ఎన్నో అవార్డ్స్ రిసీవ్ చేసుకున్న యాక్టర్స్, ఇంటెన్స్ యాక్టర్స్ దీంట్లో వర్క్ చేయడం జరిగింది. రాధికా శరత్ కుమార్ గారు అండ్ ఆద్యంతం ఆయన స్క్రీన్ మీద కనిపించేగానే నవ్వించే యోగి బాబు గారు, భాస్కర్ గారు నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్. సో ఇలా ఎంతోమంది ఈ చిత్రంలో వర్క్ చేయడం జరిగింది. ఎస్, మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఆల్రెడీ తమిళ్ ట్రైలర్ అందరు చూసి వచ్చారు, Q&A సెషన్ ఉంది కాబట్టి ఫర్ యూ గైజ్. అండ్ అలాగే లైవ్లో వీక్షిస్తున్న వాళ్ళందరి కోసం మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే ట్రైలర్ చూసేద్దాం. ప్యార్ ప్రేమ కళ్యాణం, ప్లే ద ట్రైలర్, తెలుగు ట్రైలర్. నేను యాక్చువల్గా గుంటూరు అబ్బాయిని, కానీ చదువుకుందంతా తమిళనాడులో కాబట్టి అక్కడే సెటిల్ అయిపోయాము. దిస్ ఈజ్ నా సెకండ్ మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్ తోటి. ఈ ఇయర్ మార్చ్లో వచ్చేసి వి రిలీజ్ అ మూవీ కాల్ మేడ్ ఇన్ కొరియా. ఐ హోప్ యూ గైజ్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దాట్. అది చాలా బాగా నెట్ఫ్లిక్స్లో రిసీవ్ అయింది. సో ఆఫ్టర్ దాట్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ వీఆర్ డూయింగ్ అండ్ వీఆర్ హోప్ఫుల్ అండ్ వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్. ఈ సినిమా చాలా మంచి కాన్సెప్ట్లో వెళ్ళి నాకు చెప్పినప్పుడు వి వెరీ కాన్ఫిడెంట్. చాలామంది చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్ అనుకుంటారు, కానీ ఎవరు ఆలోచించలేదు ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి. ఒక సీరియస్ సబ్జెక్ట్ని ఎంత కామెడీగా చెప్పగలిగే టాలెంట్ ఇలన్లో ఉందని ఈ సినిమా ద్వారా మాకు అర్థమైపోయింది. సో ఈజ్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్. అండ్ మా బ్యానర్లో ఇలన్ సెకండ్ సినిమా. ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టార్ చేశాడు, దట్ ఇట్ రియలీ వెల్ ఇన్ తమిళ్. తెలుగులో కూడా మాకు చాలా అప్రిసియేషన్స్ వచ్చినాయి. ఇంకొక సినిమా కూడా కమిట్ అయ్యాడు. సో హోప్ఫుల్లీ విల్ కీప్ డూయింగ్ మెనీ విత్ అస్. సాన్వి గురించి చెప్పాలంటే ఒక 4 years బ్యాక్ పుష్పక విమానం సినిమా నేను ఓటీటీలో చూసేటప్పుడు ఒక సీన్లో షీ కిల్డ్ ఇట్. ఐ థింక్ సునీల్ గారు ఒక సీన్లో షీ వర్క్ వెల్, పోలీస్ స్టేషన్ సీన్. ఆ సీన్లో చూసి నేను చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయి ఐ గాట్ అ నంబర్ ఫ్రమ్ ఆహా పీపుల్ అండ్ ఐ కాల్డ్ హర్ అండ్ సెడ్ హాయ్ ఐఎమ్ తమిళ్ ప్రొడ్యూసర్. అంటే అప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడితే సార్ మీ తెలుగు తమిళ అని అడిగింది ఫస్ట్ టైం. దెన్ ఐ సెడ్ రియల్ ఐ వాంట్ కమ్ టు తమిళ్ ఇండస్ట్రీ, డూ అ మూవీ ఇన్ తమిళ్ అని చెప్పాను. And that time I promised her that I want to launch her in Tamil, but she went and did another movie, Kudumbastan. Other also friends producers, so I'm happy for the Kudumbastan team. Second movie, we told her, you know, you have to come and work ante. She killed this movie, really good job. And very impressed with her dubbing talent. Ellen వచ్చి నాకు అడిగాడు, సార్ సాన్వి చేస్తానంటే ఐ యూ ష్యూర్ అమ్మాయికి తమిళ్ మాట్లాడడం వచ్చా అంటే చేసి చూపించారు. ఐ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ యా, హోప్ఫుల్లీ షీల్ డూ మెనీ మోర్ ఇన్ తమిళ్ అండ్ షీల్ బి అ స్టార్ దేర్ సూన్. థ్యాంక్ యూ సాగర్ గారు, థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ గుడ్ లక్. నా ద బ్యూటిఫుల్ జాబ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాన్వి. అందరికీ నమస్కారం అండి. యాక్చువల్లీ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను, చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు మన హైదరాబాద్లో నా సినిమా తమిళ్లో తెలుగు ట్రైలర్ లాంచ్ అవబోతుందని. సో నేను ఒక 3-4 years ముందు పిట్ట కథలు అని ఒక ఆంథాలజీ సిరీస్ చేశానండి. తరుణ్ భాస్కర్ గారు డైరెక్ట్ చేశారు. అది నా ఫస్ట్ సినిమా ఆర్ ఫస్ట్ లాంచ్ యాజ్ అ లీడ్ అండ్ దాట్ హ్యాపెండ్ విత్ నెట్ఫ్లిక్స్. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ తమిళ్లో ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్తో వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో రాబోతుందని. ఇంకా మనకి లాంగ్వేజ్తో ప్రాబ్లం లేదు కదండి. నెట్ఫ్లిక్స్ అంటే అన్ని భాషలు ఉంటాయి, అన్ని లాంగ్వేజెస్లో చూడొచ్చు, హ్యాపీగా మనం ఇంట్లో కూర్చొని చూడొచ్చు. మా ఇంట్లో అయితే ఒక్క సినిమా వదలరు, అన్నీ చూసేస్తారు. సో ఐ నో దట్ నెట్ఫ్లిక్స్ విల్ టేక్ దిస్ వితౌట్ ఎనీ బౌండరీ. సో ఫస్ట్లీ థ్యాంక్స్ టు సాగర్ సార్ ఫర్ సేయింగ్ ఇంత మంచి మాటలు తెలుగులో నా గురించి చెప్పినందుకు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ప్రేమించిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకుందామని అనుకున్నామండి, ట్రైలర్లో చూశారు కదా. కానీ దాని తర్వాత అనిపించింది ఊరికే అంటే అమ్మాయిలే వెళ్ళాలా పెళ్లి తర్వాత అబ్బాయి వాళ్ళ ఇంటికి, అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ రిచువల్ అదంతా పక్కన పెడితే అబ్బాయి రావచ్చు కదా అనిపించింది. అంటే నేను మా మమ్మీతో కూడా మాట్లాడుతున్నప్పుడు యూజువల్గా మమ్మీ ఏమంటారు, నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దే, నువ్వు ఇల్లరికము నీ హస్బెండ్ని ఇంటికే పిలుచుకుందాము అని అంటారు. అది పాసిబులా అని అడిగేదాన్ని. నేను అడిగితే లేదు అలా చేసుకుందాము, ఈ జనరేషన్లో ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ నో అనేవాళ్ళమాట. సో ఐ థింక్ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద మూవీ ఫస్ట్. సో ఈ సినిమాలో కూడా ఐ థింక్ కష్టపడి పాపం బట్టలు ఉతికి బాసనలు తోమి అన్నీ చేసిండు పాపం. నా అப்புறம் சொல்கிறேன் నల్ల విషయం ఇవన్నీ చాలా కష్టపడ్డాడండి, చాలా కష్టపడి చేశాడు. కానీ దాని తర్వాత మీరే చూడాలి ఏమైందో. అంటే ఒక అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఒక అమ్మాయి ఇంటికి వస్తే ఎలాంటి కష్టాలు, ఎలాంటి బాధలు,
ఏమేమి పడతాడో అనేది మనకు సినిమాలో తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ మళ్ళీ మనకి ఇమోషనల్గా ఏదో బాధము దుఃఖం అలా ఉండదు, ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎంటర్టైనింగ్ ఉంటుంది. లైక్ యూ సినిమా ట్రైలర్లో చూసారు కదా, రాధికా మ్యామ్ और భాస్కర్ సార్ చింపేశారండి. అంటే నవ్వి అసలు మన సినిమా గురించి ఇలా ఎవరైనా మాట్లాడుకుంటారు ఇంత గొప్పగా బాగుంటుంది మా సినిమా తప్పకుండా చూడండి అని, బట్ నిజంగానే చెప్తున్నాను మీకు మస్త్ ఎంజాయ్ చేస్తారు, మీరు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫర్ షూర్. ఇంకేమైనా చెప్పాలా సార్? దీనికంటే ఎక్కువ ట్రైలర్ కంటే ఎక్కువ చెప్పానని చెప్పలేదు. బట్ 21st August రోజు వస్తుందండి. అండ్ ఆబ్వియస్లీ మన అందరి ఫేవరెట్ యువన్ శంకర్ సార్. నేను ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఒక 3 పాటలు వచ్చాయండి మా సినిమా నుంచి. ఈ 3 పాటలు అసలు నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను అనమాట సార్కి, సార్ ఈ 3 పాటలు మనం ఎలా పుష్ చేద్దామంటే, బికాస్ ఐ లవ్డ్ ఇట్ సో మచ్. అండ్ ఫస్ట్ టైం విన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఫైనల్ రాగానే అసలు ఎంత అమేజింగ్ సాంగ్స్ అంటే అది మీరు సినిమాలో చూస్తే మీకు ఇంకా అది ఎక్కేస్తుంది ఆ పాటలు. సో ఐ థింక్ యువన్ సార్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ అ సూపర్ డూపర్ హిట్ ఆల్బమ్. మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఫైనలీ ఇలవరసన్. సో ఇలవరసన్ సరే ఇలన్కి ఈయన 2 సినిమాలు తీశాడండి, ప్యార్ ప్రేమ కాదల్ అండ్ స్టార్. ఇవి 2 పెద్ద హిట్స్ అండి అక్కడ తమిళ్లో. సో ఇక్కడ చిరంజీవి సార్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ తెలుగు వర్షన్ అండి ప్యార్ ప్రేమ కాదల్. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ స్పెషల్ థింగ్ ఫర్ హిమ్. మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చారు, ట్రైలర్ లాంచ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్, ఎందుకంటే ఆయనే యాక్టర్ ఆయనే డైరెక్టర్, చాలా నేర్చుకున్నాను. అండ్ నాతో డబ్బింగ్ చాలా చెప్పించారండి. ఎప్పుడు డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు ఏమంటారంటే, తెలుగు వస్తుందమ్మా నువ్వు తమిళ్ చెప్తుంటే, తెలుగు అమ్మనే కాబట్టి తెలుగే వస్తుంది కదా అంటే, కానీ పక్కన కూర్చొని ప్రతి ఒక్క వర్డ్ నేర్పించి చేపించారు. ఐ హోప్ నేను బాగానే మాట్లాడాను అనుకుంటున్నాను. ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి లైక్స్ ఇట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఇలన్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ అ వండర్ఫుల్ కో-స్టార్. అండ్ హియర్ యూ గో. Ellen, one last 21st of August, Pyar Prema Kalyanam, only on Netflix. Only on Netflix. Yeah, ప్యార్ కొరియన్ ప్యార్ అనమాట అది. అండ్ వర్డ్స్ మీరు నేర్చుకున్నారా లేదా అని మేము చెక్ చేస్తున్నాం అనమాట. బాగున్నారా అనడానికి తమిళ్లో ఏమంటారు? నల్లా ఇరుకీங்களா? తిన్నారా అనడానికి ఏమంటారు? తిన్నారా? అది ఇంగ్లీష్ లో కదా, మేము తమిళ్లో అడుగుతున్నాము. ఓకే, అది మీరు కరెక్టే, మీకు కరెక్టే అర్థమైంది. ఓ హే బాగున్నారా? హే బాగున్నారా? బాగున్నాము. ఓకే కాదండి, నేను 3 సినిమాలు చేశానండి తమిళ్లో. అందుకే నేను 3 అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని. ఫస్ట్ బాగున్నారా అయిపోయింది, తిన్నారా అయిపోయింది, అండ్ ఫైనల్ వన్ నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పండి ప్రేక్షకుల్ని. ఇది ప్రేక్షకులకి మాత్రమే, ఎవరు పర్సనల్గా తీసుకోకండి ఇక్కడ ఉన్న అబ్బాయిలు. ఆయన ఒక్కరికే చెప్పాలంట, అది మీ ఒక్కరికే చెప్పాలా? పొజిటివ్నెస్, ఇంత పొజిటివ్నెస్ అయితే ఎలా? అందుకనే రాధికా మ్యామే కరెక్ట్ మీకు అసలు. రాధికా మ్యామ్, వేర్ ఆర్ యూ రైట్ నౌ? బట్టలు ఉతికించి బాసం దోపించి. సరే అటువైపే చూసి చెప్పండి పోనీ తమిళ్లో. ఏం చెప్పాలి? నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். కాదల్ నో లవ్ కనిపించట్లేదు. பிடிக்கும் இஸ் ஆமா காதல். என்ன காதல், என்ன காதல் பத்தி என்ன காதல் பண்றீங்க? நீங்க ఫస్ట్ நல்லா కుక్ பண்ணுங்க, ఏదో జరుగుతుంది. కాదండి, మంచి చూసుకోండి ఇంట్లో నన్ను. నా కుక్కకి స్నానం పోయండి, చిన్నగా కదా అడిగాను నేను. బాసాలు సరిగ్గా తోమండి. నేను బయటికి వెళ్ళి నేను పని చేసి వస్తున్నాను కదా. మీకు రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఇలాంటి ఆలోచనలే ఉన్నాయా? రియల్ లైఫ్ ఇప్పుడు మనం సినిమా కదా, అంతే, సినిమా వరకే కదా, అంతే. రియల్ లైఫ్ వరకే అబ్బాయిలు మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, సరిగా చేయాలి కదా. కరెక్ట్. ఇప్పుడు మనం ఇంకా ఆలస్యం చేయదు, మీ ప్రేమ కంటే ఇచ్చేస్తున్నాం. ఎల్లన్ గారు ప్లీజ్ గో హెడ్. నేను నువ్వు ప్రేమిస్తా, రైట్? అది మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టుంది, ఆవిడ అని చెప్పాలి. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. ఇది కొరియాలో వినిపించింది నాకు. సో ఓకే, టేక్ నెంబర్ 142. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. యా పర్ఫెక్ట్. అమ్మాయ ఇది కొంచెం రఫ్గా ఉన్నా ఇది ప్రేమనే అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎలన్ గారు, on behalf of me, I just wanted to tell her few things. Can I have another mic? Yes. ఏదో పెద్దగా ప్లాన్ చేసినట్టున్నారు.
ಇಲ್ಲ ಸರ್ ప్రపోజల్ కాదు, We are already married. ప్రపోజల్ కాదు. Oh, sorry, I ran away. Sorry, sir. So no, I just wanted to say certain things about you. Whatever I say in English, you should translate in Tamil. Tamil? Sorry, Telugu. Telugu. Yeah, sorry. Yeah. So Sanvi is so beautiful. சொல்றது அப்படியே சொல்லணும் நீங்க. இல்ல அதெல்லாம் கிடையாது, சொல்லணும் நீங்க. వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది కదా. పర్వాలేదు சொல்லுங்க. సరే. Sanvi, she's the most beautiful person I ever met. అది నేను அதெல்லாம் சொல்லணும். నాకు నేను చెప్పుకోవాలి. సారీ నా ఎప్పుడు ఏ పద్ధతి சொல்லணும். Beautiful person he ever met. నేను చాలా బ్యూటిఫుల్ పర్సన్ ఎవరు మెట్ అంటే ఆయన కలిసిన వాళ్ళల్లో నేను చాలా బ్యూటిఫుల్. Then she's అందమైన అమ్మాయి. most cooperative actor I ever worked with. ఈ అమ్మాయి నేను చాలా కోఆపరేటివ్, నాతో పనిచేయడం నేను చాలా కాదు. ఇదేంటి టంగ్ ట్విస్టర్లా ఉంది? లేదు నాతో నేనే చెప్తానండి. శాన్వి, ఈ కష్టం పగోడికి కూడా రాకూడదు. చాలా ఈ అమ్మాయితో పనిచేయడం చాలా ఈజీ. Next, okay. It's over. I said long, you said short. What happened? Yeah. So next வந்து இப்போ நான் தமிழே சொல்கிறேன், எனக்கு தமிழில் பெட்டராக இருக்கு. அது எனக்கு புரியும். ஓகே சொல்லுங்க. நான் வந்து నేను వచ్చి டோன்ட் ட்ரான்ஸ்லேட். ஓகே சாரி, அது பிரதீப் ரங்கநாதன் வீடியோ. அது கிடையாது. ஸோ வந்து நான் கூட படம் பண்ணும்போது எவ்வளோ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 32 డేస్లో షూట్ முடிச்சோம். 32 డేస్లో మేము షూట్ ఫినిష్ చేసాం. ట్రాన్స్లేట్ பண்ணாதீங்க சாமி, எனக்கு அது எப்படி நான் மறந்துடுவேன். ஓகே, 30 டேஸில் ஷூட் முடித்தோம். அதுக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி ஃபீமேல் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் வந்து அவ்வளோ காஸ்டியூம் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாளெல்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 20 காஸ்டியூம் சேஞ்சஸ் ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸில் இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த 2 ஹவர்ஸில் அது முடிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க பண்ணதுனால தான் அது பண்ண முடிஞ்சது. అర్థమైంది కదండి? అర్థమైందండి. అంటే సగం ఇంగ్లీషే ఉంది దాంట్లో. అర్థమైంది. தேங்க் யூ. போதுமா? இன்னும் பில்டப் நிறைய இருக்கு. கண்டிப்பா பண்ணணும். சரி, லாஸ்ட் இதான் முடிஞ்சு. ஃபைனலி இது அப்படியே சொல்லுங்க. வாட் எவர் ஐ செட் நவ இஸ் எ லை. నేనేదో చెప్పానో అది 100% ట్రూత్. నిజం. నిజం తమిళ్లో సరే, ఇప్పుడు నిజం చెప్పండి మరి. అదో నిజం, దే విల్ అండర్స్టాండ్. యా బట్ యా టు హలో, మా వాళ్ళు ఊరుకోరు నా గురించి ఏమైనా అట్లా అంటే కదండి. அப்புறம் வந்து அவங்க எவ்வளோ பெரிய செலிபிரிட்டி அப்படின்றது எனக்கு ஹைதராபாத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது. ஐயா, ஏன்னா ஃபோட்டோலாம் வந்து என்ன நகருப்பா அப்படின்னு சொல்லி இவங்க எடுக்கிறாங்க. ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்லாம் என்னை வந்து இப்படி இடிச்சுட்டு போயிட்டாரு. இவன் வேற நடுவில் அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி ஓட்டி ஒன்று எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ பெரிய செலிபிரிட்டின்றது எனக்கு புரிஞ்சுது. போதுமா? இல்லை, ரொம்ப టైం ఆచిల్ల హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు வந்துட்டு నేను వచ్చి సినిమా ప్రమోట్ చేయడం, అందుకే ఎక్సైట్ అయ్యి అలా, అంతేగాని దే ఆల్ లవ్ ఫిల్మ్స్. లాంగ్వేజ్ డజంట్ మ్యాటర్. భాష కంటే భాష కంటే భావ ముఖ్యం. ఎస్, దట్స్ సంథింగ్ ఐ లర్న్. అప్పుడు ఫైనలీ I want to share something personally. I got so much love for Star from Telugu people and industry. They kind of owned my movies. Like I got so many calls and wishes from here. So I'm so grateful about it. Thank you. థ్యాంక్ యూ ఎలన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకేమన్నా యాడ్ చేయాలా? రియల్ లైఫ్లో ఆల్సో యూ వాంట్ ఇలాంటి ఒక లైనప్లో ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నారా? ఇందాక అన్నారు కదా, మా మదర్ ఇల్లరికం తెచ్చుకుందామని. ఇంకో పక్కన చూసుకుంటే మరి మీ అన్నయ్య కూడా ఉన్నారు కదా, ఆయన ఇల్లరికం వెళ్ళిపోతే ఏంటి పరిస్థితి, అలా ఏమన్నా ఆలోచించుకున్నారు? అంటే అది చాయిస్ అండి. ఇప్పుడు ఇది సీరియస్గా చెప్పానా జోక్గా చెప్పానా? సీరియస్ చెప్పదా? ఓకే, ఆయనకు భయం, నేను సీరియస్గా చెప్పేస్తాను. లేదంటే ఎవరిష్టం వాళ్ళదండి. ఇప్పుడు అంతే, ఎవరిష్టం వాళ్ళది. ఆయన ఇష్టం అయింది, నా ఇష్టం నాది. అయితే లైక్ తెలుగులో ఇప్పుడు ఇది డబ్ అవుతుంది. అయితే మిమ్మల్ని మేము ప్రభుదేవా సార్ తోటి డ్యాన్స్ రీల్స్లో కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. మీ ఫిలిం కెరియర్ చూసుకుంటే ఫిలిమ్స్ అన్ని ఒక పక్కకు పెడితే దాని ద్వారా కూడా యూ గాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ మైలేజ్ ఫ్రమ్ ది ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ అన్ని రీల్స్లో. ప్రభు సార్ తోటి డ్యాన్స్ షేర్ చేసుకోవడం ఎలా అనిపించింది అంటే వాట్ యుల్ సే?
సో నాకు యాక్టింగ్ కంటే ముందు డాన్స్ చాలా ఇష్టం అండి. నేను సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్లో చదువుకున్నప్పుడు ఐ వాజ్ ద కల్చరల్ హెడ్. దాని తర్వాత జయసుధా మ్యామ్ నన్ను పిక్ చేసుకున్నారు కాలేజ్ నుంచి. బట్ డాన్స్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ మై ఫస్ట్ లవ్. నేను ఎప్పుడు నేర్చుకోలేదండి. చిన్నప్పుడు భరతనాట్యం మరి కూచిపూడి అలా నేర్చుకున్నాను. కానీ ప్రభుదేవా సార్తో నేను డాన్స్ చెయ్యాలి అనే ఒక విష్ ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ డాన్సర్ వుడ్ హ్యావ్ ఇట్, నో. బట్ అది నిజం అవ్వడము, అండ్ ఐవ్ డన్ లైక్ 5 shows విత్ ప్రభుదేవా సార్. అండ్ ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవడం ఎలా ఉంటుందంటే ఎవ్రీ షో ముందు ఆయన కొన్ని నేర్పిస్తారండి. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు బీ అలర్ట్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు బీ అవేర్. ఎన్ని నేర్పిస్తారు. సో నాకు అనిపించింది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నాట్ డాన్సింగ్ విత్ సార్, బట్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ సార్ ఇస్ టూ మెనీ థింగ్స్ అండి. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్. అంటే నేను చనిపోయే ముందు నేను లైఫ్ అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి అంటే దట్ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ దట్ ఐ డాన్స్డ్ విత్ ప్రభుదేవా సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. సార్ మైక్. నమస్తే సార్. సో చాలా కాలం తర్వాత కాన్సెప్ట్ కొత్తగా తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే ఇది వరకు ఇల్లరికం అనేది ఒక నేపథ్యం ఉండేది. ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో మా అమ్మాయి మా ఇంట్లో ఉండాలి, మీ అబ్బాయిని పంపించండి మా దగ్గరికి అని. సో ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకుని లేటెస్ట్ జనరేషన్కి బాగా ట్యూన్ చేశారు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత. సో కాన్సెప్ట్ వైజ్గా చూస్తే ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటుందా, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫుల్గా ఉంటుందా? మీరు అన్నట్టు సార్, నాకు ఫస్ట్ ఎలిన్ వచ్చి కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు నాకు కూతురు